اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پرائم نیوز میں ہم اس وقت بات کرتے ہیں اس شخص کی جو اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے ویڈیوز سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے یوٹیوب چینلز کے ذریعے سے زبردست انداز میں محنتیں کر رہا ہے، اور اس شخص کو بی جے پی کی آئی ٹی سیل کا باپ کہا جاتا ہے، یعنی ان کے وروධ میں ان کا باپ کہا جاتا ہے۔ یعنی بی جے پی کی آئی ٹی سیل جو ٹوائلٹ، واٹس ایپ میڈیا کے ذریعے سے جو نفرتی، جو گندگیاں پھیلاتی رہتی ہے، دھرو راٹھی بی جے پی اور بی جے پی کے ناجائز آئی ٹی سیل اور ناجائز وہ بچے جو ملک میں نفرتوں کو پروان چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ان کا جواب بڑے پیارے انداز میں دھرو راٹھی دیتا ہے۔ اس شخص نے جو کہا ہے وہ ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ہر شخص نہیں پڑھ پاتا ہے، اس لیے میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے سے جو کچھ بھی دھرو راٹھی نے کہا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو ضرور سننا اور میری اس ویڈیو کو آگے تک پہنچانا۔ جی ہاں، دھرو راٹھی نے سب سے پہلے ایک جملہ کہا، آپ سے، ہم سے اور ملک کے ہر بالغ ایڈلٹ جس کا ووٹ ہے ان تمام سے ایک جملہ کہا کہ آپ کا ایک ووٹ مستقبل، ہندوستان کا مستقبل، بھارت کا فیوچر بچا سکتا ہے۔ بی جے پی کے پاس عوام کو، جنتا کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے وہ جھوٹی خبروں کا سہارا لے رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی کتنے گٹر لیول کی، گھٹیا لیول کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے پد پر بیٹھنے کے باوجود اس کرسی کی بھی کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ چلیے آئیے، کیا کہا دھرو راٹھی نے بہت پیارے انداز میں، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیارا ملک آمیریت کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، یعنی ہٹلر تانا شاہی کی طرف۔ میڈیا بیچ دیا گیا، منی پور جل رہا ہے، چندی گڑھ اور سورت میں انتخابی دھاندلی کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کے جمہوری حقوق سلب کر لیے گئے، چھین لیے گئے۔ بابا صاحب امبیڈکر کے آئین کو، سنویدھان کو تبدیل کرنے کا، بدلنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کسانوں پر ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے گولے داغے جا رہے ہیں۔ ہمارے اولمپک پہلوانوں کو ایک ریپسٹ کے خلاف احتجاج کرنے پر پیٹا گیا۔ اپوزیشن لیڈر اروند کیجریوال اور ہیمنت سورین کو بغیر کسی ثبوت کے جیل بھیج دیا گیا۔ کیجریوال کو وقت پر انسولین نہیں دی گئی، انہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججوں پر دباؤ ہے۔ ای ڈی اور سی بی آئی بی جے پی کی واشنگ مشین کی کٹ پتلیاں بن چکے ہیں۔ ریپ کرنے والوں کا ہاروں سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گھوٹالہ، انتخابی بانڈ گھوٹالہ، جسے الیکٹرل بانڈ گھوٹالہ، وہ بھی عوام سے چھپایا گیا۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن اب یہ دنیا کے سب سے بڑی آمیریت بننے کے دہانے پر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ذرا سوچیں، آج ملک کی یہ حالت دیکھ کر بھگت سنگھ، نیتا جی سبھاش چندر بوس، بابا صاحب امبیڈکر اور گاندھی جی کیا سوچیں گے؟ کیا انہوں نے اس دن کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی؟ ہم ایک اقتدار کے بھوکے سیاستدان کے لیے یہ میراث نہیں کھو سکتے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہندوستانی عوام بیدار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے کہ ہم تعلیم کے لیے ووٹ دیں، کسانوں کے لیے ووٹ دیں، خواتین، مہیلاؤں کے لیے ووٹ دیں، پہلوانوں کے لیے ووٹ دیں، نوکریوں کے لیے ووٹ دیں، اسکولوں کے لیے ووٹ دیں، منی پور کے لیے ووٹ دیں، لداخ کے لیے ووٹ دیں، اور ووٹ ایسے لیڈر کو دیں جس میں وہ کہہ رہے کہ ووٹ ایسے لیڈر کو دیں جس میں پریس کانفرنس کرنے کی ہمت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی میں ایک پترکار کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ 10 سال میں 5 پریس کانفرنس مودی نے نہیں لیا ہے۔ ہاں، اکشے کمار کو انٹرویو دیا ہے کہ آم کیسے کھایا جاتا ہے،
चूस कर या मल कर या घुमा कर या दबा कर वो इंटरव्यू दिया है, लेकिन कभी भी मुल्क के मुद्दों पर बात करने की और विकास के मुद्दों पर और जो झूठे वादे किया था उसके सवाल का जवाब देने की नरेंद्र मोदी में हिम्मत भी नहीं है। फिर आगे चलकर ध्रुव राठी कहते हैं कि वोट ऐसे लीडर को दें जो झूठी जमानतें, झूठी गारंटियां न दे। वोट ऐसे लीडर को दें जो पढ़ा लिखा हो और सबसे अहम जमहूरियत के लिए वोट दे, क्योंकि आपकी जमहूरियत सेकुलरिज्म और लोकतंत्र को अभी खत्म करने की और हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति लाने की बात की जा रही है। और आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप भारत के लिए वोट दें, यानी इस मुल्क को बचाने के लिए वोट दें। फिर आखिर में वो कहते हैं कि याद रखें, अगर हिंदुस्तान में मुकम्मल आमिरियत का यानी हिटलर और तानाशाही का राज आता है तो आपकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में होगा, यानी आप सोशल मीडिया कभी अपनी मनमानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी मामले पर आंदोलन की इजाजत, मुजाहरे की इजाजत, एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, यह सब हुकूमत के कंट्रोल में होगा। यानी अगर अभी आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ये बीजेपी हिटलर बनकर ऐसे बैठ जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि जो सूरत और चंडीगढ़ में हुआ, आप जानते हैं कि सूरत में क्या हुआ? जी हाँ, वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। 1 नेशन 0 इलेक्शन, जो भी आवाज उठाएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। हिंदुस्तान शिमाली कोरिया जैसा हो जाएगा। लेकिन आपका एक और ये सब बदल सकता है। अपने एक और पैगाम में ध्रुव राठी ने कहा कि बीजेपी के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो झूठी खबरें फैलाकर हम हिंदुस्तानियों को डराने की कोशिश कर रही है। जैसे क्या डरा रही है? हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है। भाइयों है ना, कांग्रेस शरीयत लाएंगी। योगी आदित्यनाथ कहता है कांग्रेस आपकी जायदाद मुसलमानों में बांट देगी, ये वजीर आजम कहता है। कांग्रेस लाएगी विरासती टैक्स, वजीर दाखिला अमित शाह कहता है। कितनी झूठी और बेशर्मी और बेगैरती की बातें कर रहे हैं। ये सब बातें 100% झूठ है। बीजेपी के बड़े लीडर अब सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वह आपसे बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, इंतखाबी मंशूर में इन सब का कोई जिक्र नहीं है। आइए देखते हैं कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में क्या है। कांग्रेस सरकारी मुलाजिमतों में 30 लाख जगह भरकर नौकरियां देगी। कांग्रेस अपने दौरे हुकूमत में मुतवस्सित तबके पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाएगी, गरीबों पर टैक्स नहीं लगाई। कांग्रेस छोटे कारोबारियों की मदद करेगी ताकि मुल्क के तमाम वसाइल अडानी जैसे अमीर लोगों को न बेचे जाएं। और आप मंशूर को, मैनिफेस्टो को खुद पढ़ सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। दरअसल ये इंतखाबी बॉन्ड्स जैसी मोदी की पॉलिसियां है जिन्होंने हिंदुस्तान के अवाम का पैसा लूटकर अरबपतियों को दे दिया है। इसलिए आपको बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में ऐसा कोई वादा नहीं मिलेगा, लिहाजा ब्रेन वॉश ना हो। जय हिंद, जय भारत। उनकी ये तहरीर ध्रुव राठी की व्हाट्सएप उनके चैनल पर बाकायदा बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हमने और ज़्यादा वायरल होने के लिए हमने अपने चैनल पर भी उस तहरीर को पढ़कर सुना दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरी इस वीडियो को आगे तक खूब शेयर करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।